Good morning everyone. Okay, so let's start with the example. Okay, see the example number 8. See, this is the example. Compare the standard of the health of the following two cities. બરાબર, તમારે સ્ટાન્ડર્ડ હેલ્થ તમારે ચેક કરવાની છે, કમ્પેર કરવાની છે બે સિટીના, અને you have to find which one is the healthier. So here data is given: age, city A and city B. Population and number of death are given. Same here, population and number of death are given. You have to find the death per 1000. So now first step is to prepare the table. આપણે સૌથી પહેલા ટેબલ તૈયાર કરીએ. તો લખીએ અહીંયા આગળ. Now first city, okay, sorry, age, okay, here is age is given. Now okay, this is your city A and this is your city B. All right, okay, so here population, just wait, population, then number of death, number of deaths, then third column is a missing. What is missing? Death per 1000. Here death per 1000. Same population, number of deaths and death per 1000. Right? This is your column number 1, 2 and 3. You have to find 3. How do you find 3? 2 divided by 1 into 1000. Suppose you want to find column number 2, so what you have to do? 1 into 3 divided by 1000. Alright, so here age group is below 5, 5 to 15, 50 into 50 and above 40. So here we write below 5, 5 to 15, okay, 15 to 50, 15 to 50 and above 50. Above means greater than 50. Population given of city A is 5000, 8000, 12000 and 3000. Same number of death is given: 150, 120, 120 and 5. All right, now same city of B population is 2000, 3000, 4000 and 3000, and number of death is given: 50, 36, 40 and 84. This is your example number 8. Okay, so this data is given in an example. બરાબર, તમને આ જેટલા બી ડેટા છે બધા તમને એક્ઝામ્પલની અંદર આપેલા છે. બરાબર, you have to find which city is healthier. See, this data is given. Now we have to find the which city is healthier. Now find the column number 3. How do you find the column number 3? 2 divided by 1 into 1000. So here 150 divided by 5000 into 100. So here is a 30. So I write 30. Next 120 divided by 8000 into 1000. So it is a 15. It is a 15. In the same way 120 divided by 12000 into 1000. So it is a 10. 10. Next 5 divided by 3000 into, sorry, here is a 75, not 5, here is a 75. Okay, by mistake, this is a 75. So 75 divided by 3000, 75 divided by 3000 into 1000. So here is a value is a 25. Okay, sorry, 25. Now next for the city B, 50 divided by 2000 into 1000. So 25
36 divided by 3000 into 1000, 12. 40 divided by 4000 into 1000, here is a 10. In the same way, 84 divided by 3000 into 1000, here is a 28. So now calculate the sum the all population and number of dates. So here is a 5000 plus 8000 plus 12000 divided by plus 3000. So this is a 28000. In the same way, 150, 120, 120, 75, for 65. No need to sum for the date of for 1000. Date per 1000 સરવાળો કરવાની કોઈ જરૂર છે નથી. 2000 plus 3000 plus 4000 plus 3000. Here total is a 12000. Now 50 plus 36 plus 40 plus 84. So value is 210. Alright. Now second step, find out the CDR of the both the city. તો ફર્સ્ટ આપણે કોનો ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ? સિટી એનો ફાઇન્ડ આઉટ કરી દઈએ. કોનો ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ? સિટી એનો. તો અહીંયા લખી દઈએ CDR ઓફ સિટી એ. બરાબર, સિટી એનો ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું CDR, બરાબર ને? તો અહીંયા લખીએ ટોટલ નંબર ઓફ ડેટ, ટોટલ નંબર ઓફ ડેટ ઓફ એ. બરાબર, જે એની ટોટલ નંબર ઓફ ડેટ છે ને, નંબર ઓફ ડેટ કેટલી છે? 465 divided by total population of A, total population of A into 1000. બરાબર, ઇન્ટુ શું થઈ જશે? 1000. તો લખીએ ટોટલ નંબર ઓફ ડેટ કેટલી છે? અહીંયા 465. તો લખી દઈએ 465 ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ નંબર ઓફ પોપ્યુલેશન ઓફ એ કેટલા છે? 28000. તો રાઇટ ધ 28000 ઇન્ટુ 1000. તો વોટ યુ ફાઇન્ડ? 465 divided by 28000 into 1000. તો તમને કેટલા મળશે? 16.60. તો આન્સર ઇસ કેટલો મળી જશે આનો? 16.60. ઓકે, તો CDR આપણને કેટલો મળે? સિટી એનો 16.60. ઇન અ સેમ વે યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ CDR ઓફ બી. તો યુ રાઇટ CDR ઓફ સિટી બી. સેમ total number of date of B divided by total population of B, total population of B into 100,000. તો અહીંયા કેટલા થઈ જશે? પેલું છે નંબર ઓફ ડેટ કેટલી છે? 210. ટોટલ પોપ્યુલેશન બીનું કેટલું છે? 12000 ઇન્ટુ 1000. તો કરી કાઢો 210 divided by 12,000 into 1000. So you will find 17.5. તો CDR કેટલો મળશે? 17.5. ઓકે, this step is done. Now next step is you have to find the SDR. SDR માટે બે કન્ડિશન હતી, યાદ છે તમને? બે કન્ડિશનમાં તમને કરાવી હતી. SDR માટે બી છે ટુ કન્ડિશન. ફર્સ્ટ કન્ડિશન તમને એવું કહે છે કે ઇફ સ્ટાન્ડર્ડ પોપ્યુલેશન ગિવન ધેન ટેક ધ કન્સિડર ધ સેમ. બરાબર, સ્ટાન્ડર્ડ પોપ્યુલેશન ગિવન હોય ત્યારે. બટ તમને અહીં તમને કીધું છે અહીંયા આગળ કોનું સ્ટાન્ડર્ડ પોપ્યુલેશન લેવાનું છે? નથિંગ. બસ યુ હેવ ટુ કમ્પેર ધ સ્ટાન્ડર્ડ હેલ્થ ઓફ ટુ સિટીઝ. તો સ્ટાન્ડર્ડ પોપ્યુલેશન ઇઝ નોટ ગિવન. બરાબર, મેન્શન નથી કે ભાઈ તમારે કયું કરવાનું છે, એ મેન્શન ના હોય તો આપણે શું કરવાનું છે? બીજું છે ઇફ સ્ટાન્ડર્ડ પોપ્યુલેશન નોટ ગિવન ધેન ટેક ધ લોઅર CDR ઓફ સિટી. તો આપણે કોને લેવાનું? સ્ટાન્ડર્ડ પોપ્યુલેશન કોને લેવાનું? કે જેનું તમારું લોઅર હોય. બરાબર, તમારે એ લઈ લેવાનું. તો અહીં લખી દો. તો આપણે સિમ્પલી લખીએ ફ્રોમ ધ comparison of two cities, from the comparison of two cities. બરાબર, તમારે બે સિટીઝ કમ્પેરિઝન કરવાની છે. ફ્રોમ ધ કમ્પેરિઝન ઓફ ટુ સિટીઝ ઇટ ઇઝ અ ક્લિયર ધેટ કોનું લોવર છે? એ કે બી? ઓબ્વિયસલી એનું છે. ઇટ ઇઝ ક્લિયર ધેટ rate of city B is more આનું છે. બરાબર, તો city A is considered as a standard city. So city A is considered as standard city.
બરાબર. સિટી આપણી કઈ થશે, સ્ટાન્ડર્ડ સિટી આપણી કઈ થશે એ, બરાબર. ચાલો આપણે લઈએ તો અહીંયા લખી દઈએ. સો SDR of city A is equal to CDR of city A. તો સિટી એનો CDR કેટલો છે તમારો 16.60. તો આપણે કેટલા કરીશું 16.60. એનો મતલબ શું, જે SDR આપણે સિટીને લીધો એને CDR થઈ ગયો તો એની શોર્ટમાં આપણે કહીએ તો SDR કેટલો છે સિટીનો એનો, SDR ઓફ સિટી A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16.16. તો ચલો તમને આપી દીધું કમ્પેરિઝન કરવા માટે. તમારી પાસે એનું છે, હવે તમારે કોનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, બીનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. કોનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, નેક્સ્ટ તમારે બીનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે, બરાબર. એનું ગિવન છે કેમ કે તમને જે લોઅર હશે એ જ છે. સપોઝ કે તમને આપેલું હોય મેન્શન કરેલું તમારે એ જ લેવાનું, અહીંયા મેન્શન નથી કર્યું તો આપણે કઈ લઈશું લોઅર. તો SDR ઓફ સિટી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખીશું, CDR ઓફ સિટી એ. ઇક્વલ ટુનો મતલબ સેમ, બરાબર. ઇક્વલ ટુ મતલબ શું થશે, સેમ. તો અહીંયા SDR સિટી એનો કેટલો થઈ ગયો 16.60 થઈ ગયો. તો હવે કોનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે તમારે, બીનું, બરાબર. તો અહીં લખીએ આપણે SDR ઓફ સિટી બી, લખી કાઢીએ SDR ઓફ સિટી બી. શું થઈ જશે, બીનું હોય તો સામે શું લખવાનું, પોપ્યુલેશન ઓફ એ. સામે બી હોય તો સામે કોનું લેવાનું આપણે, પોપ્યુલેશન કોણ લેવાનું, એનું ઓપોઝિટનું એનું. પણ ડેટ રેટ કોનો લેવાનો, બીનો લેવાનો. તો અહીંયા શું લખીશું, ડેટ રેટ ઓફ બી ડિવાઇડેડ બાય કોનું પોપ્યુલેશન લેવાનું, ટોટલ પોપ્યુલેશન કોનું લેવાનું, એનું લેવાનું. તો શું લખીશું અહીંયા આગળ, ટોટલ પોપ્યુલેશન ઓફ એ. ચલો કરી કાઢી અહીંયા, ચલો ફરી લઈએ. ચલો now પોપ્યુલેશન ઓફ એ, જો પહેલું કેટલું છે 5000, અહીંયા લખી દઈએ 5000, બરાબર. ઇનટુ કોનું લેવાનું છે, ડેટ રેટ કોનું લેવાનું છે, બીનો. તો જો બી છે આ રહ્યું, બરાબર. બીનો ડેટ રેટ કેટલો છે 25, તો આપણે અહીંયા કરી કાઢીએ 25 પ્લસ ફરી બીજા એક ગ્રુપનો કેટલો છે 8000, સામે ડેટ રેટ કેટલો છે એનો 12 પ્લસ સેમ 12000, બરાબર. સામે એનો ડેટ રેટ કોનો છે તમારો 10, તો અહીંયા થઈ જશે 10, બરાબર. પ્લસ તમે આને બી કરી શકો આમ, બરાબર. પ્લસ લાસ્ટ કયું છે 3000, સામે ડેટ રેટ કેટલો છે 28, ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ પોપ્યુલેશન ઓફ એ. તો ટોટલ પોપ્યુલેશન એની કેટલી છે 28000, બરાબર. ફરી સમજાવવું આવ્યું. SDR આપણે કોનો લીધો છે તમારો, એનો લીધો છે. તો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કોનું કરવાનું, બીનો, સિટી બીનો. કેમ કે SDR એનો તો તમારે છે જ અવેલેબલ, કેટલો છે 16.16. તો હવે આપણને બીનો ખબર પડશે તો આપણને ખબર પડશે કે વિચ સિટી ઇઝ હેલ્ધીયર. તો અહીં આપણે શું કરવાનું, પોપ્યુલેશન ઓફ એ. બીનો શોધવાનો તો સામે અપોઝિટ કોનું લેવાનું, પોપ્યુલેશન એ ઇન્ટુ ડેટ રેટ ઓફ બી. શું કરશો, ડેટ રેટ ઓફ બી ડિવાઇડેડ બાય શું થશે, ટોટલ પોપ્યુલેશન ઓફ એ. તો જોઈ લો પોપ્યુલેશન ઓફ એ કેટલી છે, અલગ અલગ છે ને. બિલો 5 યર્સની કેટલી છે 5000, અને સામે ડેટ રેટ કેટલો છે 25, 5025. 8000 સામે ડેટ રેટ કેટલો છે તમારો 12, તો 12. 12000 સામે ડેટ રેટ કેટલો છે 10, તો 10. 3000 તો સામે ડેટ રેટ કેટલો છે 28 ડિવાઇડેડ બાય 28. ચલો હવે કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈએ આપણે અહીંયા આવે. ચલો જો પહેલાં 5000 ઇન્ટુ 25, તો 5000 ઇન્ટુ 25, તો ઇટ ઇઝ 1 લાખ. સામે લખીએ 1,25,000, તો 1,25,000 પ્લસ 8000 ઇન્ટુ 12, તો 8000 ઇન્ટુ 12 કેટલા થઈ જશે 96,000 પ્લસ 12000 ઇન્ટુ 10 એટલે 1,20,000 થઈ જશે. 12000 ઇન્ટુ 10 કેટલા થઈ જશે 1,20,000, તો 1,20,000 પ્લસ 3000 ઇન્ટુ 28, તો અહીંયા કરીએ આપણે 3000 ઇન્ટુ 28 કેટલા થઈ જશે 84,000 ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ પોપ્યુલેશન કેટલા થઈ જશે 28,000. ઓકે ડન. ચલો નેક્સ્ટ હવે આનો આપણે સમ કરી લઈએ તો શું થઈ જશે 1,25,000 પ્લસ 96,000 પ્લસ 1,20,000 પ્લસ 84,000 કેટલા થઈ જશે 4,25,000 ડિવાઇડેડ બાય 28,000 ડિવાઇડેડ બાય 28,000 તો કેટલા મળશે આના 15.17, બરાબર. કેટલું થઈ જશે 1,20,000 પ્લસ 96,000 પ્લસ 1,20,000 પ્લસ 84,000
ડિવાઇડેડ બાય 28,000. ઓકે, કેટલા મળી જશે? 15.17. ને કેટલું મળી જશે તમારું? 15.17. બરાબર, અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ. ઓકે, તો હવે જોઈએ કમ્પેરિઝન કરવું પડશે. તો અહીં જો સિમ્પલી કમ્પેરિઝન કરીએ તો આપણે તો અહીંયા જોઈએ તમારો જે એસડીઆર છે, એસડીઆર કોનો છે? એનો. અને એસડીઆર કોનો છે? બીનો. આ બીનો છે, બરાબર. આ કોનો છે? એનો. તો એનો કેટલો છે? 16.16. તો અહીંયા મૂકી દઈએ એસડીઆર એનો કેટલો છે? 16.60. અને બીનો કયો છે? 15.17. નાવ કમ્પેરિઝન કરો. વિચ વન ઇઝ અ હેલ્ધીયર? તો હેલ્ધીયર કઈ સિટી હોય કે જે સિટીનો તમારો ડેથ રેટ લો હોય એ સિટી તમારી કઈ હોય? હેલ્ધીયર. બરાબર, સિમ્પલી વસ્તુ હોય જ્યાં ઓછા લોકો મરતા હોય, બરાબર, જ્યાં ઓછી ડેથ થતી હોય તો એ હેલ્ધી જ કહેવાય ને, બરાબર. જ્યાં વધુ થતી હોય કેવી કહેવાય? હેલ્ધીયર કહેવાય નહીં. તો આપણે સિમ્પલી શું કરીએ? અહીંયા આગળ કમ્પેરિઝન કરી કાઢું. તો હવે આપણે કન્ક્લુઝન લખવાનું રહેશે. કન્ક્લુઝનના 2 માર્ક્સ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર ને. કન્ક્લુઝન તો વોટ વિલ રાઉટ ડાઉન ઇન કન્ક્લુઝન. કન્ક્લુઝન આપણે શું લખીશું? તો લખીએ જો કમ્પેરિઝન કરીએ કઈ 2 સિટીના એસડીઆર, તો આપણે સિમ્પલી કહીએ તો લખીએ અહીંયા. નાઉ કમ્પેરિંગ SDR of 2 cities, બરાબર. ઉપરની 2 સિટીઝ છે ને એમાં, બરાબર. તો તમારું મોર કોનું છે? તમારું બીનું છે. ઇટ ઇઝ seen that SDR of, બરાબર, seen that SDR of કયું છે તમારું? બંનેમાંથી કોનું વધારે છે? એનું છે. તો લખીશું એસડીઆર ઓફ એ સિટી ઇઝ મોર, બરાબર. એનું વધારે છે, બરાબર. therefore it is concluded that city B is healthier, બરાબર. city B is a healthier than city A, બરાબર. તો કઈ સિટી હેલ્ધીયર છે? તો આપણે અંડરલાઇન કરી દઈશું સિટી બી, બરાબર. કન્ક્લુઝન કરીએ તો હવે તમે એસડીઆર જોઈએ. એસડીઆર કોનો છે? સિટી એ છે, બરાબર. અહીંયા આગળ સિટી એનો કેટલો છે? 16.60. અને સિટી બીનો કેટલો છે? 70.5. મેં તમને પહેલાં જ કીધેલું કે એસડીઆર આપણે કોઈ બી પર્ટિક્યુલર સિટીને કાઉન્ટ કરીએ તો એ કેવું છે? કયું છે? એ તમને રિયલ કમ્પેરિઝન આપશે નહીં. એનું મેઇન રીઝન શું છે કે ડિફરન્ટ એજ ગ્રુપ, બરાબર. ડેથ ઓફ ડિફરન્ટ એજ ગ્રુપ ઓફ ડિફરન્ટ, બરાબર. સપોઝ કે સિટી એમાં કંઈક બીજા રીઝનથી ડેથ થતી હોય અને અહીંયા કંઈક બીજા રીઝનથી થતી હોય, અહીંયા કદાચ કોરોનાની થતી હોય અને અહીંયા કદાચ નોર્મલ થતી હોય, તો કમ્પેરિઝન સીડીઆરના બેઝ ઉપર ના કરી શકો. સપોઝ કે તમે અહીંયા કમ્પેરિઝન કરો તો તમને ડેફિનેટલી લાગે કે સિટી કઈ છે? એ ઇઝ અ હેલ્ધીયર, કેમ કે ઇટ ઇઝ અ લોઅર દેન ધ સિટી બી, બરાબર. બટ ઇટ ઇઝ અ નોટ રિયલ કમ્પેરિઝન. ફોર ધ રિયલ કમ્પેરિઝન યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ એસડીઆર તમને રિયલ કમ્પેરિઝન આપશે કે વિચ વન ઇઝ અ હેલ્ધીયર. ઇન શોર્ટમાં તમે પહેલાં શું કરો? તમારી જે વેલ્યુઝ છે અહીંયા મૂકી વાળો, જે ખુદ તમને મેં પહેલાં કીધું, યા તો તમારે કોલમ નંબર 2 મિસિંગ હશે તો કોલમ નંબર તમારે 3 હશે. જનરલી મોસ્ટ ઓફ ટાઈમ 3 જ હશે. સપોઝ કે 3 હોય તો શું કરશો? 2 ડિવાઇડેડ બાય 1 into 100 કરી કાઢો. અને તમારે સપોઝ કે 2 મિસિંગ હોય તો શું કરશો? 1 into 3 ડિવાઇડેડ બાય 1000, 100 નહીં 1000, બરાબર. દેન તમારે શું કરવાનું? સીડીઆર ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેવાનું બંનેના, એ અને બીના. જો મેન્શન હોય સ્ટાન્ડર્ડ તો એ લો, મેન્શન ન હોય તો બંનેમાંથી લોઅર લો. તો મેં તમને અહીંયા કીધું છે ને, ફ્રોમ ધ કમ્પેરિઝન ઓફ ધ 2 સિટી ઇટ ઇઝ ક્લિયર દેટ ધ ડેથ રેટ ઓફ સિટી બી ઇઝ મોર, સો સિટી એ ઇઝ કન્સિડર સ્ટાન્ડર્ડ સિટી. તો એસડીઆર ઓફ સિટી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીડીઆર ઓફ સિટી એ. એનો મતલબ શું? જે એસડીઆર હશે સિટી એનો એ શું હશે? તમારા સીડીઆર હશે સિટી એનો. તો સિટી એનો સીડીઆર કેટલો છે? 16.60. તો સિમ્પલી તો એસડીઆર ઓફ સિટી એનો કેટલો છે? 16.60 છે, બરાબર. પછી તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તમને એને આપે છે, તમે કોનું ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? તમે એસડીઆર ઓફ સિટી બીનો ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. તો અહીંયા લખીશું પોપ્યુલેશન ઓફ એ. બીનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સામે કોનું લેવાનું છે? તમારે પોપ્યુલેશન એનું લેવાનું છે. ઇન્ટુ શું થશે? ડેથ રેટ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ પોપ્યુલેશન ઓફ એ, બરાબર. તો એ જ પ્રમાણે કરી કાઢજો. પોપ્યુલેશન એના કેટલા છે? 5, 8000, 12000 ને 3000. સામે ડેથ રેટ તમે બીના જો, તમારે બીના આ છે, આ ને આ છે, બરાબર. મૂકી કાઢો, કેલ્ક્યુલેટ કરી કાઢો અને અહીંયા મૂકો. અને પછી બંને વેલ્યુ મૂકો, એસડીઆર એ અને એસડીઆર બીનું બંને સાથે મૂકો અને કન્ક્લુડ કરો કે વિચ વન ઇઝ અ લોઅર. તો જે તમારું લોઅર હશે ઇટ ઇઝ અ હેલ્ધીયર સિમ્પલી. તો કન્ક્લુઝનના 2 માર્ક્સ આવે છે. તો કન્ક્લુઝન લખવું ભૂલતા નહીં, ને તો 2 માર્ક્સ 14માંથી 2 જશે. બધું એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશો ને સીધા 13 આવીને ઊભા રહેશે, બરાબર. તો હિયર now comparing SDR of 2 city, it is seen that SDR of city is more, therefore city
બી ઇઝ હેલ્ધીયર ધેન સિટી એ. તો આપણો આન્સર કયો આવશે કે વિચ સિટી ઇઝ હેલ્ધીયર. તમને એમ જ પૂછ્યું છે અહીંયા આગળ. જુઓ તમને કીધું છે કમ્પેર ધ સ્ટાન્ડર્ડ હેલ્થ ફોલોઈંગ ટુ સિટી એન્ડ વિચ ઇઝ ધ હેલ્ધીયર. તો તમે અહીંયા લખ્યું કે સિટી બી ઇઝ અ હેલ્ધીયર, અથવા આપણે બેટર લખીએ બરાબર. શું લખીએ? બી ઇઝ અ બેટર સિટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ હેલ્થ. તો સિમ્પલી આપણે લાસ્ટમાં આવું લખી શકીએ. એક વસ્તુ બીજી પોઈન્ટ લખી શકીએ કે સિટી બી ઇઝ બેટર સિટી with respect to standard of health. સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ હેલ્થ એટલે ઇન શોર્ટમાં સિટી બીની જે હેલ્થનું જે સ્ટાન્ડર્ડ છે એ બહુ સારું છે બરાબર. સિમ્પલી તમને ખબર પડી ગઈ. આ પૂરા 14 માર્ક્સ છે. તમારે આટલું એક એક્ઝામ્પલ ફરી કેલ્ક્યુલેટ કરજો. હજી આપણે 5 એક્ઝામ્પલ બીજા કરીશું. આના ડિફરન્ટ ટાઈપના છે બરાબર. એક વખત ફરી જોઈ લો એક્ઝામ્પલ. આ બધી વસ્તુ તમારે 1 બાય 1 લખવાની છે બરાબર. અહીંયા જે પણ છે એ આ રીતે આપણે અહીંયા લખવાનું છે બરાબર. અને છેલ્લે કેલ્ક્યુલેશન કર્યા પછી તમારે કન્ક્લુઝન પણ લખવાનું છે. ઇન શોર્ટમાં તમારો 14 માર્ક્સનો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તમારો જે છે એ તમારો પૂરો સિમ્પલી બરાબર. નેક્સ્ટ હવે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ લઈશું. આના જ બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે. હું તમને બસ 5 કરાવીશ, બાકી તમારે જાતે કરવાના છે. ફૂલ્લી માર્ક્સ લેવા માટે સિમ્પલ છે. બસ ખાલી બેસિક્સ કન્સેપ્ટ જે મેં તમને આના આગલા લેક્ચરમાં તમને સમજાવ્યું એટલા કન્સેપ્ટ તમારે શીખી લેવાના છે બરાબર. ઓકે, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે તમે જ્યારે આવો ત્યારે બધા બેઝિક એક્ઝામ્પલ લઈને આવજો. મારી સાથે સાથે તમે બી કેલ્ક્યુલેટ કરજો કે તમારો એટલો આન્સર આવે છે કે નહીં. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે બીજા એક્ઝામ્પલ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ, હેવ અ ગુડ ડે.